آیا نمبر 80 87 اب جو آیا ہوا وہ او 87 ہے 87 ہاں 88 اب آیا ہے 88 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ کتنی سلطنت دیا ہے، کتنا دبدبا شان و شوکت دیا ہے، اسے مال دولت دیا ہے، زیب و زینت دیا ہے. وہ خالا موسیٰ نے کہا ربنا اے ہمارے رب، انکا یقیناً تو آتیتا تو نے عطا کیا ہے فرعون کو، ملاءہو اور اس کے سرداروں کو، زینتاً بہت زیب و زینت دیا ہے، وہ اموالاً اور بہت مال دولت دیا ہے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اب یہ کیا کر رہا ہے، یہ دولت کئی کو یوز کر رہا ہے لوگوں کو دین سے ہٹانے کے واسطے، گمراہ کرنے کے لیے، ضلالت میں ڈالنے کے لیے. کیسا؟ اب یہاں بھی کیا ہوتا ہے، پیسے والے کیا کرتی ہیں، پیسوں سے آدمیوں کو خرید لیتی ہیں. کئی جگہ نارتھ کرناٹکا میں شاید پیسے دے کر ان لوگوں کو ٹیمپلز کو بھی بھیجا گیا ہے، مسلمانوں کو. کبھی نیوز آئی تھی یہ بھی. اب یا پیسے اللہ. والے کیا کرتے ہیں، ہاں پیسے دے کر دین سے بھی برگشتہ کر. وہ کون برگشتہ کرتی ہیں، برگشتہ کون ہوتی ہیں دین سے؟ جو سپرفیشل دین رکھتی ہیں، جو دین میں گہرے ہوتے ہیں، جن کا علم صحیح ہوتا ہے، اللہ پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، انہوں نہیں ہوتے، کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے. تھوڑی سی دنیاوی لالچی میں کوئی نہیں آتا. لیکن جن کا ایمان پختہ نہیں رہتا، اب ادھر بھی ادھر بھی ڈل مل رہتی، نہ یہ صحیح رہتا نہ وہ صحیح رہتا، شرک میں مبتلا رہتی ہیں. آپ دیکھتی ہیں انہوں کیا کرتی ہیں، پوجا کے سامان لگ جا رہی ہیں، وہ کر رہی ہے کر رہی، تو انہوں بھی وہی کر رہی، مقبرے پر لے جاتی ہیں، وہ بوندی لڈو کیا وہ وغیرہ لے جاتی، وہاں بھی اذ بتیاں جلاتی. اب وہ سیم ہے. اب یہ چھوڑنا کہ یہ کرنا کیا، یہ کرنا کیا، انہوں پیسے بھی دے رہی نا. یہ کچھ ایسا مجھے نیوز ملی تھی، وہ کہاں تک صحیح ہے مجھے تو نہیں معلوم. تو یہ بھی نہیں میں بھی دیکھی تھی، فیس بک کو آیا تھا شمسی، وہ پلیس پہ کہاں کی میں بھی دیکھی تھی، مینشن ہوا تھا. نارتھ برخے کرناٹک سب، میں. ہاں برخے سب ڈالنے کو جا رہے تھے، ہاں اور انہیں بہو فیملی کی بول رہی ہے انہیں، یہ ہمارا فیملی ٹریڈیشن میں کنٹینیو کر رہی ہوں کر کو سسرال کا، کیا ٹریڈیشن نا؟ وہ جو مندر کو جانے کا. اچھا اچھا، تو ان لوگوں میں وہ انہوں بھی ٹریڈیشن آ گیا. ہاں ہاں جاتے ہیں، ایسی ابھی میں گمراہی بھی ہے ان لوگوں میں، ہاں ایسی گمراہی. برقع پہن کو جا رہی ہیں، اتنا خراب لگ رہا تھا، برقع دار لگ جاتی. ہاں یہ لوگ یہ اکساتی ہیں، پیسے دیتی ان کو، اپنے دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاں اللہ بالکل. سے کمپلین کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اللہ اسے کتنا زیب و زینت دے دیا ہے، کتنا مال و دولت، کتنا تسلط دے دیا ہے اسے دنیا کی زندگی میں. ربنا لیضلوا عن سبیلنا، تاکہ یہ راہ راست سے ہٹا دے، سبیل لکھا تیری راہ راست سے، تیرے راستے سے ہٹا دے. ربنت میں صلاح اموالہم، اللہ اس کے زور کو مٹا دے، اتمس مٹا دینا، اللہ اموالہم اس کے مال و دولت کو تو مٹا دے. وشدد علی قلوبہم، اور اس کا قلب جو ہے اسے سخت کر دے. یہ کس لیے کہا جا رہا ہے، وہ لاسٹ میں انہیں ایمان لانا چاہا، رب موسیٰ و ہارون پر میں ایمان لاتا ہوں، تو اسے ایمان لانے نہ دینا، کیونکہ اس کا یہ ویسا ہے ہی نہیں. وہ ساری زندگی ظلم کرتا رہا، حد سے گزرتا رہا، تو اس کے قلب کو تو سخت کر دے. وشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، کہ وہ نہ ایمان لائے، حتی یروا العذاب العلیم، اتنا کہ یہاں تک کہ روز محشر برپا ہو جائے یا اس کی زندگی ختم ہو جائے اور عذاب علیم دیکھ لے، تب تک انہیں ایمان نہیں لینا، اسے ایمان کی دولت سے اسے نہیں دینا، اسے ایمان کی دولت. اللہ سے دعا کر رہی. موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نوازا ہے. اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں، تیری راہ سے ہٹا دیں؟ اے رب، پھر دعا ہو رہی ہے کہ ان کے مال غارت کر دے، اور ان کے دلوں کو ایسی مہر لگا دے، ایسا سخت کر دے ان کے دلوں کو کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اب اس کی ایک یہ دیکھیے کیا ہے، یہ کیا بات ہے.
यानी ठाट, शान व शौकत, दबदबा, तमद्दुन, तहजीब, ये मिस्र गहवारा था ना तमद्दुन का, तहजीब का। इट वॉज ए वेरी गुड सिविलाइजेशन, फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन। हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें आता है। और इन लोगों को इतनी महारत थी कि ये मुर्दे तो एक दिन भी नहीं रखते, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। इन्हों कब से रखते आ रहे? साल से, हजारों साल से इनके मुर्दे महफूज हैं। ये अल्लाह की निशानी है। ये जो पिरामिड्स हैं, ये जो इनके ये हैं, ये मसाला लगा कर कुछ यम बम करके ये जो रखे जाती, ये इनकी तहजीब ऐसी थी। पूरा साजो सामान के साथ जिंदगी दूसरी है इनका, एक ये था। तो उसके वास्ते जिंदगी फिर उड़ गए, तो फिर जिंदगी गुजारने के वास्ते क्या क्या होना, सारे साजो सामान के साथ ये पिरामिड्स इनके ऐसे हैं। दिखाते हैं, देखो इसमें यूट्यूब में कोई देखेंगे हाँ इनके पिरामिड कैसे होती हैं, उसके साथ सब हाँ भी हाँ। रहता है। पूरे चेम्बर्स बनाती माँ अंदर। हाँ हाँ, जिंदगी गुजारने के हम्म वास्ते, फिर दूसरी जिंदगी हम्म। गुजारने के वास्ते। इवन आदमियों को भी वो जिंदा गाड़ डालता थे तो वो जमाने में उनको सर्व करने के वास्ते। हाँ हाँ, तो सर्वेंट्स को खाली भी ना। साथ। ओहो। अभी भी वो गैर हम्म खौमा में है ना, वो पुजारी को एक रूम में हम्म। रख को सील कर डालती ना। हो। कई को हम्म, हम्म, कई हम्म। को उनका एक परंपरा कितनी वैसा चल रहा है, क्या कहते हो उन्हें इतना पूजा पाठ करके एक ये क्या बनती है उसे, बहुत मुत्तकी हो जाता मुसलमान ये है ना मुसलमान वैसा। लिया होता है। हाँ, उनसे हाँ क्या उन्हें, करती हाँ वो कहते तो उन्हें खुद कर लेता सो अपने आप को। कर लेती। वो समाधि 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 ओ बोल को। समाधि। समाधि, हाँ उन्हें खुद हाँ कर लेता था वो, हाँ कैसे उन्हें खुद कर करेगा? लेता सो। हाँ हाँ, भूखा निर्वाणा, मरता उन्हें। वो निर्वाण नजात हासिल करने, वो रिवर हाँ को भूखा। बंदा उसे एक बनते दिन हैं, क्या भूखा बनते हम्म। हैं, करती, काम को। हाँ, तो हाँ निकालती हाँ उसे हाँ। गश्त करने निकालती, के क्या वास्ते कहते है। हो, गश्त निकालती पूजा कर को, उसके हम्म बाद ले जाकर उसे वो रूम में रख डालती और सील कर हाँ, डालती। वो जो सेल करने के लिए उन्हें करने। हाँ कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आदमियां चिलक जाको आदमियां वो सर्वेंट्स को अंदर रख डालते, गाड़ डालते उनको हाँ, भी उसके साथ। इंतहा। वैसा था उनका इंतहा, रिवाज जो। इंतहा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो शान व शौकत, ठाट, तमद्दुन, तहजीब, ये जो खुशनुमाई जिसकी वजह से दुनिया उन पर, उनके तौर तरीकों पर रीछती है, यानी वो बहुत खुशनुमा लगता है ना, और वो उसका दिल उसकी तरफ को चले जाता है ना। तो ऐसा कितना दिया है ना अल्लाह। ये कौन कर रही है? मूसा अलैहिस्सलाम कंप्लेन कर रही है, कितना दे दिया है। तो सब लोग उसकी तरफ देखती और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती, इतना मालो दौलत दे दिया है। तो यानी जराए और वसाइल जिनकी फरावानी की वजह से बहुत ज्यादा बहुतात में मिल गया है ना, बहुत ज्यादा मिल गया है। तो अपनी तदबीरों को अमल में लाने के लिए हर तरह की आसानियां वो रखते हैं। पैसा देकर आदमियों को क्या भी कर सकती, उनके पास इतना दे दिया है तूने। और जिनके कमी की वजह से अहले हक अपनी तदबीरों को अमल में लाने से आजिज रह जाते हैं। इनको पैसे दे देखो, इनको इतना बड़ा दे दिया, बड़ा बना दिया है। तो अब इनके सामने जिनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने बेबस हो जाते हैं। उन्होंने पैसे से खरीदते हैं आदमियों को। और मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे पैगंबर भी हो, तो इनको क्या है, परेशानियां उठाना पड़ता है। डराता है उन्हें आदमियों को, राह रास्त पर आने से रोकता है। अब इनके पास क्या है? इनको बुलाने के वास्ते पैसे देती, आओ कर को बोलने के वास्ते है क्या? कंप्लेन करे, ये बनी इसराइलियां कंप्लेन करे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, तुम्हें आने से पहले भी हमारा प्रॉब्लम था, अब आए बाद भी देखो, फिर एक बार नरीना औलाद को कत्ल करने का हुक्म दे रहा है। क्या करती, तुम्हें क्या बचा रही हम ना, क्या कर सकते हैं तुम्हें? अब इनके पास क्या था? तो यही बात बताई जा रही है कि उसे पैसा दे दिया है, उसे तसल्लुत दे दिया है, उसके पास जोर है, जोर आवरी है उसे, और उसके जोर से उन्हें तेरे रास्ते से भटका रहे। और जो मुत्तकी परहेजगार हैं, उन्होंने लोगों को राह रास्त पर लाने से बेबस हो जाती, अपनी तदबीरों को अमल में लाने से आजिज हो जाती, तकलीफ होती है। जो राह रास्त पर लाना चाहती लोगों को, जो भटकने वाले हैं, उनको राह रास्त पर लाने चाहती, इन्हों कर नहीं सकते। क्यों? उसकी जोरावरी ज्यादा है। आ, ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कब की थी? जमाना क़याम मिस्र के बिल्कुल आखिरी जमाने में, आखिरी वक्त पर ये दुआ की थी उन्होंने। और उस वक्त की थी जब पे दर पे
निशानात देख लेने और दीन की पूरी हुज्जत हो जाने के बाद भी फिरौन और उसकी ये जो सल्तनत थी उसकी हक की दुश्मनी पर इंतहाई हक धर्मी के साथ जमी थी। पूरी कोशिश कर दिए तो भी मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ पेश आ रही थी। ऐसे मौके पर पैगंबर जो बद्दुआ करता है वो ठीक ठीक वही होती है जो कुफ्र पर इसरार करने वालों के बारे में खुद अल्लाह ताला का फैसला है। यानी अल्लाह ताला का फैसला भी वही होता है और पैगंबर ने दुआ भी की तो वो कबूल हो जाती है। यानी ये कि फिर उन्हें ईमान की तौफीक नहीं बख्शी जाए। अब इन्हों क्या दुआ कर रही, ऐसी दुआ तो नहीं करना चाहिए ने, अल्लाह उसे ईमान की तौफीक नहीं देना, उसके खल्क को सख्त कर देना, मुहर लगा देना। मोहर लगा देना, उसे ईमान नहीं मिलना। तो ये उसी वक्त होता है। यहाँ एक रिवायत में कहा जा रहा है, एक ये मंतखियाना अंदाज है, ये मंतखी इस्तेदलाल, एक लॉजिक, ये कि अल्लाह का फैसला भी वही था और पैगंबर के मुंह से दुआ भी वही निकली और वो वही हुआ, उसे ईमान में नसीब नहीं हुआ।